इस टाइम एक चीज़ का प्रोग्राम बढ़ गया, वो है जनाब प्याज इस टाइम जनाब कोई फ्री नहीं लैके जाता। तो मंडिया में 150 रुपये की जाली विक रही जिंदा वजन 20 तो 22 किलो, लेकिन रेहड़ियां वाले हाली भी 20 रुपए की जनाब किलो दे रहे हैं, लेकिन वो भी किसी भाव नहीं है। जिमीदार को पिछा प्याज के विचों लाखां रुपये जनाब घाटे ठोकर, वो किस वजह तो ठुके जनाब मैं सब वो जनाब पंजाब के जिमीदार ने जनाब गंढा काश्त कर लिया। हालांकि ये फसल जनाब सिंधियां दी है, जिवें साडे इलाके में दीपालपुर पाकपुतन दे विच आलू की फसल आप शौक नाल काश्त करने हैं, तो जे अगर सिंधी आलू की काश्त शुरू कर देन फिर अपना प्रोग्राम जनाब बढ़ जाएगा। बी ठेका हर शै पा के उन्हें तकरीबन 3 लाख रुपये फी एकड़ ते जनाब खर्चा है। तो अगर वो तोड़ चढ़ पैंदी है जनाब, वो डोडा फी एकड़ 10 लाख रुपए का किसी पासे भी नहीं जाना। टनल फार्मिंग तुसी करो जनाब, अगर थोड़े को ज्यादा पैसा है तो लोहे के पैम बनवाओ, अगर थोड़े को घट पैसा है घट इन्वेस्टमेंट है तो जनाब तुसी वांस लो या सोटी लो, तो उनके जनाब तुसी जो 3-4 सब्जियां इंपोर्टेंट हैं वो जनाब तुसी काश्त करो, 4 सब्जियां तुसी लाओ। तो मेरा ये कहना है, मेरा छोटा जिहा तजर्बा है 2-4 साल का, तुसी भुखे नहीं मरोगे। इन्फॉर्मेशन पहले लैनी है, सही पहले लैनी, ला के भी नहीं लैनी, पहले इन्फॉर्मेशन लैनी। टनल फार्मिंग जो बंदा कर रहा हो, सब्जियां होंदियां जिन्हां दे इस्लामाबाद दोनों रेट अच्छे मिलते हैं, कुछ सब्जियां होंदियां जिन्हां दे दोनों लाहौर दे विच रेट अच्छे मिलते हैं। मेरी उम्र है जी हुण मैं 20 साल का पूरा हो गया जी, 15 साल की उम्र तुसी मंडी जाना शुरू। उदों मैं नवा फोन लिया सी, जिस टाइम मैं इस्लामाबाद मंडी जनाब जांदा सा ते मैनूं आवाम कहंदी सी ये जिमीदार जिहड़ा जनाब सब्जी बेचण आया छोटा जिहा। तो वो फिर मैंने 5-7 साल हो गए मैं इस्लामाबाद लाहौर में सब्जी सेल करना, हुण मैं कभी नहीं गया। हुण सिर्फ मेरा फोन तो राबता है, मेरा बिल भी जनाब उतों मेरे अकाउंट च आंदा है, मेरी सब्जी भी जनाब उन्होंने दुकान पर पहुँच जाती। तो एतमाद करना पैंदा है, उत्थे जाना पैंदा है, सलाम दुआ जनाब बनावनी पैंदी। माशाअल्लाह जिंदाबाद अली। जनाब वड्डी गल है हुण लोग सब्जियां नहीं लैंदे, हुण जनाब होटलों तो सालन जा रहे हैं। वड्डी गल है जी, हाँ जी हुण ना ट्रेंड चेंज हो गया। तुसी कह रहे थे कि सब्जियां घर लगाओ, लेकिन नहीं, मैं तो हुण याद आया ट्रेंड चेंज हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है जी सारे दोस्तां दा। जनाब मेरे कोल जी एक नौजवान आया जी, अली रजा उनदा नाम है, सोशल मीडिया ते जी छाया पिया है, पर जी सोशल मीडिया दे नाल नाल उनदा एक काम है जी, वो है जी सब्जी दा, ते बहुत सोहना जनाब। ते कोई सब्जी ते जनाब सानू भी मशवरे दे दिओ, ते किसानां नूं वैसे सब्जी च घाटा क्यों पैंदा है? ये ना जी एक तो जेह्ड़े सब्जी लाने न जी, ये है जी उन्हां दी लक, ते सब्जी ते खर्चा जेह्ड़ा है वो तुहानूं पता है कि स्प्रेवां दा सब नाल ज़्यादा होंदा है, क्योंकि सब्जी एक नाजुक शै है, एक के बंदे दा 24 घंटे टाइम लैंदी है। दूसरा ये स्प्रे नूं महंगा तरीन स्प्रे तुहानूं करना पैंदा है। ते दूसरा पिछले 2 सालों तो मौसम जेह्ड़ा बड़ा इफेक्ट कर रहा है, खासकर साढ़े पाकपतन आरफ वाला दीपालपुर दे सब्जियां ते पिछले साल असी करेला लगाया सी, तो उहदे विच सानूं टोटली नुकसान होया। असी जनाब उनका वीडियो भी नैट ते चढ़ाई जी कि सानूं इन्ना नुकसान हो गया। तो लेकिन पिछले सालों के असी जनाब अच्छा खासा उनके तो पैसा कमाया। तो आप गल करिए जी, अजकल असी 2 फसलां लगाइयां, घिया कद्दू ते जनाब करेले दी। तो करेले ते अगर आप खर्चे की गल करिए, बी ठेका हर शै पा के उन्हें तकरीबन 3 लाख रुपये फी एकड़ ते जनाब खर्चा है। तो अगर वो थोड़ी तोड़ चढ़ पैंदी है जनाब, वो थोड़ा फी एकड़ 10 लाख रुपए का किसी पासे भी नहीं जाना। अब करेले की गल होगी, बाकी आ गया जी घिया कद्दू। एक असी लाया सी 3 एकड़ जी पहली बारी, तो अल्लाह ने जनाब बरकतां पाइयां, तो एवरेज जनाब इन्नी लत्थी कि साढ़े को हाली तक घिया कद्दू जनाब संभाले नहीं पजाते। असी वीडियो पाने कि साढ़ा 100 पेटी लत्थया, 50 तोड़ा लत्थया, 60 तोड़ा वड्डा लत्थया। आवाम जनाब यकीन नहीं करती। तो एक बारी जी सब्जी बंदा ला लवे, अगर उन्होंने रास आ जाए वो जनाब एक नशा बन जाती है, वो जनाब वो फिर छड़दा नहीं। तो लिहाजा सब्जी लाओ तो किस्मत आदि अजमाओ, अगर थोड़े लक चल गया तो तुसी हर किसी शैन जनाब जी साडा स्लोगन है जी, सब्जी लगाओ किस्मत आजमाओ, एवें हो गया जी बिल्कुल। अच्छा मियां साहब तुसी सब्जी बारे की कहंदे पे सी अली रजा नूं? मैं तो कहना अली रजा भी बड़ा औखा काम है। एक बंदे ने सानू मशवरा दिता सी 2 किले गाजरां लाओ, असी 2 किले गाजरां लाइयां तो 125 रुपए का तोड़ा विकिया मंडी विच, ते 100 रुपया खर्चा आया। तो मैं उन्होंने आख्या यार सारियां पट के तू लै जा, तो तेरी मेहरबानी असीं पट्ठे ला लईए। तो फिर वो पट के लै गया, लेकिन उन्हें कहा मेरा भी नहीं सरदा। फिर अट के पिंड में ऐलान कराया, तो पिंड वाले आए तो जनाब गाजरा पट के लै गए, तो अपने जनाब हाथ खड़े कर दिते भी सब्जियां का काम अपने वास दा नहीं है जी। जनाब एक गल तुहानूं सब्जियां दे नाल होर दसदे जावां, टनल सिस्टम वाले तुसी आओ, टनल फार्मिंग तुसी करो जनाब। अगर थोड़े को ज्यादा पैसा है तुसी लोहे दे पैम बनवाओ, अगर थोड़े को घट पैसा है घट इन्वेस्टमेंट है तो जनाब तुसी वांस लो या सोटी लो, तो उहदे ते जनाब तुसी जे 3-4 सब्जियां इंपोर्टेंट हैं वो जनाब तुसी काश्त करो। तो किसी ने जनाब साढ़े कोल कोई राय चाहिए होवे वो इंशाल्लाह साडे नाल राबता करे, तो उन्होंने असीं जेड़ा सारे कोल हो सके इंशाल्लाह मशवरा देंगे। नहीं तुसी जेहड़ी 3-4 सब्जियां अहम दसियां उन्हां दे नाम भी दस दो किहड़ियां हैगियां जनाब। 3-4 सब्जियां चों इस टाइम जेड़ा टमाटर जेड़े बंदियां ने जाल ते लाया उन्होंने कोई इस टाइम घाटा नहीं है। एक साल तुसी जाल ते लगाओगे, थोड़ा वांस थोड़ी तार औजार थोड़े अपने बन जाएंगे। अगले साल तुसी बीज लावना है तो सिर्फ तुसी मजदूरी भरनी।
ਟਮਾਟਰ ਜਨਾਬ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਲਾ ਲਾਓ ਜਨਾਬ, ਘੀਆ ਕੱਦੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਘੀਆ ਤੋਰੀ ਲਾਓ, ਆ 4 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਨੋਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਦਵਾੜਾ ਲਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਲਗਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰੋਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਜਨਾਬ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਥੋਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਥੋਮ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਥੋਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਾਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਪਿਆਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਲੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜਿੰਦਾ ਵਜ਼ਨ 20 ਤੋਂ 22 ਕਿਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਨਾਬ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਨਾਬ ਘਾਟੇ ਠੋਕਰ। ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਠੋਕਣ ਜਨਾਬ? ਮੈਂ ਸਭ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਗੰਡਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫਸਲ ਜਨਾਬ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਪਾਪੂਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੰਧੀ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਾਬ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਿਆਓ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਵੇ ਤੇ ਖੈਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜਨਾਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਗ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਜਨਾਬ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿਹਨਤ ਚਲ ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿਆ ਉਨਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਇਨਕਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ। ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛਾਲ ਮਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਅਲਿਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਣੀ, ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿ ਫਸਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਬਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਅਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਡਲਮੈਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆੜਤ ਵਾਲਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਕਸਟਮਰ ਆਵਣਗੇ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆਵਣਗੇ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਵਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਵਣਗੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਂਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਜ਼ੀ ਜਨਾਬ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੋਨੋਂ ਰੇਟ ਅੱਛੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਅੱਛੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਘੀਆ ਕੱਦੂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ। ਜਨਾਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ 50 ਰੁਪਏ ਫੀ ਪੇਟੀ। ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏ ਜੀ 12 ਕਿਲੋ, ਪੇਟੀ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ 18 ਕਿਲੋ, ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੋੜਾ ਗਲਦੇ ਜੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਕਦੂਆਂ ਦਾ ਹੋਗਾ, ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਫੀ ਤੋੜੇ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇਸ ਟਾਈਮ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਜਨਾਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਪੇਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਨਾਬ 15 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ 7 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ 15 ਰੁਪਏ 100 ਮਗਰੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਜਨਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਈਆ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ
ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 100 ਮਗਰੂ 15 ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 100 ਮਗਰੂ 15 ਲੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਪਾਕਪਤਨ, ਸਾਈਵਾਲ, ਆਰਫਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਪਤਨ, ਦੀਪਾਲਪੁਰ, ਸਾਈਵਾਲ, ਆਰਫ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਥੋੜਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਗਲਦੇ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ 5 ਰੁਪਏ 100 ਮਗਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ 100 ਮਗਰੂ ਜਨਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਆੜਤੀ 7 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ 8 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆੜਤੀ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੇਜ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੇਜ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਜਨਾਬ ਐਡਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜੇ ਮਗਰੂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਅਗਰ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਫੀ ਤੋੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਵਣਗੇ ਡੋਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਡੋਡਾ ਮਾਲ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆੜਾ ਤੇ ਆਖੋਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲੈ ਜਾਸੇ। ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਅਗਰ ਡੋਡਾ ਤੋੜਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਜਨਾਬ 2300 ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋੜਾ 1200 ਦਾ, 1400 ਦਾ ਘੀਏ ਕੱਦੂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਵਿਕੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਨਾਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਡਾ ਤੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ 22 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ, 25 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਡੋਡੀ 1700 1800 ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਐਡੀ ਆਮਦ ਰਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਕਮ ਰੇਟ ਨਾਲ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਵਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਵਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਵਣੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਗਾਜਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਜਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਆਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਕੇ ਆਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੰਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ? ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੰਡੀ ਜਨਾਬ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਸੇਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਜਨਾਬ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਲੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਅਲੀ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ, ਅਕਸਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਗਾਓ, 2 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਓ, 3 ਲਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਕਾ ਸਕੋ। ਸਹੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ 100 ਦੀ 150 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ 200 ਦੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਕਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਸਹਿਲ ਪਸੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਪਸੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਹਾਰਾਂ ਜਨਾਬ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਨਾਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘਰ ਲਗਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਾਲ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਨੀ ਸ਼ੋਨੀ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਦਾਲ ਆਉਣੀ। ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਕੌਣ ਘਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਜਨਾਬ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਡੰਗ ਟੱਪ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਵੇ। ਵਾਹ 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 ਜੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਨ।
ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਵਿਖਾਇਆ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਛਾਗੇ ਬੰਨੋ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਲਾਈਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਵਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਤੇ ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆਂ ਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ, ਅਸਾਂ ਉਧਰ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਲਾਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਸਤੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਘਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਖਾਤਾ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੁਤਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।